اے میرا بچہ بیٹھے میرے نال اے میرا بٹھے دی مزدوری کر کے جلے ولدا ہے تے سمدا ہے تے گوش کہانی ہوندا کھاوڑ پیوڑ مکھا تسا آڑ کے تے سم ویندا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ حیدر. ایک شعر بہت عرصے پہلے نظر سے گزرا تھا کہ سانپوں نے یہ کہہ کر پھن رکھ لیے پٹاریوں میں دوبارہ کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. ہم لوگ اس وقت بکھر نشے میں موجود ہیں. یوٹیوب جہاں مختلف افراد کے لیے ایک رحمت، ایک نعمت اور ایک بلیسنگ کا ذریعہ بن کے سامنے آیا، جہاں پہ لوگوں نے یہاں پہ کام کرنے کے بعد جو ہے اہل علاقہ کی مدد بھی شروع کی، لیکن بدقسمتی سے ایسے ہی مکروہ چہرے بھی سامنے آئے جنہوں نے لوگوں کی امداد کے نام پر اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دی. ایسے ہی واقعے کی طرف آج اپنے ناظرین سے ہم روشناس کرائیں گے، جہاں پر سبطین اولکھ نامی یوٹیوبر نے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے نام پہ لاکھوں روپے تو اکٹھے کر لیے، لیکن جو امداد دی گئی وہ چند سینکڑوں یا ہزاروں روپے تک تھی. اس وقت ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. ماں جی آپ کا نام کیا ہے؟ رضیہ. رضیہ بی بی، کیا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ سبطین اولکھ نے آپ سے کیوں رابطہ کیا اور وہ کیوں ویڈیو بنانے آیا تھا؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا ناظرین کو. بھائی سا کو پتہ لگا ہے بھائی سبطین اولکھ بکھر نشے بچ رہندا ہے. او ویڈیو کال کریندا ہے تے ویڈیو تے اندے کول غریباں دے بچاں واسطے غریباں واسطے بے پیسہ آندا ہے، مدد امداد کریندا ہے. اساں کو کائیں اوندا نمبر دتا تے اساں اندے نال رابطہ کیتا تے او ساڈے کول پہنچایا. ساڈی ویڈیو بنائی ساڈی بچی دی جہیز واسطے، شادی واسطے. آکا گھبراون دی لوڑ کانی، میں بھرا ہاں، میں تواڈے نال مدد کرے ساں. جلے مدد دا ٹائم آیا ہے، لاکھ روپیہ آیا ہے ساڈی تلی تے دتا ہے سبطین اولکھ. لاکھ روپیہ دتا ہے سی. لاکھ دے وچوں صرف ساکو ٹوٹل 10,000 روپیہ میز تے رکھے تے اسا والا چاہے باقی والے پیسے جڑا ہے اپنے جیبے چوں گھندا تے لگا گئے. ساڈے بچے کو اے بھی آ کے گئے وہاں کے بٹھے دی مزدوری تو نہ کرے سے، تو بٹھے تے نہ ویسے. اسا ہفتے دے ہفتے تے دو مہینے دے مہینے اسا 8,000 7,000 روپیہ بھی جیندے راسوں. میرا بچہ والا گھر کھڑ گئے اندی انتظار دے وچ بے آندا پیے دے سی، وہ آندا پیے دے سی. میری بچی دی شادی والا خرچہ ہی اتھائی رہ گئے. ساڈے بٹھے تے ادھاریوں میں کھڑوتا ہے. بچہ ہی والا میرا گھر ودا رہی ہے. اسا کھاون تو ڈاڈے مجبور تھی گئے. میرا بچہ حاضر ناظر تواڈے اگو بیٹھا ہے ولا او اس ٹائم تونی اجے تونی کانی آئے. بات اساں اندو کال کرائیے بھائی سا کو پیسے ڈے ون جرا ساڈا تھیندا ہے. آ کے جے کچھ تیرے کول تھیندا ہے تو کر کے دکھا، میرے کول بے پیسے کانی میں نہ دیندا. وات فاروق بھائی ہونا دی اولاد کا نہیں، انہاں ساڈو پیسہ بھیجا ہے بھئی بچے یتیم کو ڈیوائے چا 40,000 روپیہ تے ساڈے واسطے دعا بھی منگائے چا. اتو گھن آئے ویڈیو بنائی سی. ویڈیو بنا کے ساڈے ہتھے 40,000 روپیہ دے کے جلے ویڈیو بند کیتی سی ولا میرے ہتھوں پیسہ گھن گدا سی. 2,000 روپیہ ٹوٹل میرے ہتھے دیتا سی. اچھا اماں، آپ نے سبطین اولکھ سے رابطہ نہیں کیا کہ اتنے لاکھوں روپے آپ کے نام پہ آئے ہیں اور آپ کو اس نے صرف چند ہزار روپے دیے، تو اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا آپ نے کہ جو پیسے اپنے واپس منگوائے اس سے، کہ جو امداد آپ کے نام پہ آئی ہے وہ واپس کریں؟ اس حوالے سے اس نے کیا کہا تھا؟ بھئی اسا کو آ کے اسا ہر ویڈیو تے ہر چینل تے جنہ کول ٹچ موبائل ہیں انہاں کول بھئی اسا سنا ہے بھی تواڈا اتنا پیسہ پروایا ہے. جلے ساڈے پیسے اسا ڈٹھا ہے تے ولا اسا اندو کال کروائیے تے اسا کو آ کے جے کچھ کرینی تو کارگن پیسہ میں بیا نہ دینا نہ ڈٹا ہے. جے کچھ تیرے کول تھیندے تو کر کے دکھا، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لیں. سبطین اولکھ نے یہ دھمکی بھی دی، حالانکہ وہ محکمہ صحت کی اس وقت حاضر سروس ملازم ہیں، اور ایک محکمہ صحت کا ملازم تو ویسے بڑا انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی زر جو ہے ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا. اور سبطین اولکھ کے ساتھ صرف یہ ایک کہانی نہیں ہے جو انہوں نے ایک شخص ایک فیملی کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کا دھوکہ کیا. اور کیا کہیں گے آپ؟
भाई गरीबां दा पैसा जो जिथा जिथा वीडियो बनाइए जिथा जिथा काल वन की जिथा जिथा गरीबां दे बच्चा वास्ते इमदाद वास्ते परू गिना अपने कोलो जेबा भराए बाकी गरीबां दे विचों इतना इस्तेमाल को नहीं कीता बे असा गरीब है भावें असा ताज़ी दिहाड़ी मजूरी है साडा रात दा होंदा साडा दीन दा का नहीं होंदा ना असा इहो को आखसू हक लाल दी रोजी खावे अपनी मेहनत दी रोजी खावे बहरहाल जे कुछ रखदा है अपनी इमदाद वास्ते रखे बे असा दे आंदे हिन बे काल साडो करेंदे हिन टुर के भी आंदे ने ए उन्हां दा भला थीवे ए उन्हां दा ihsan है बहरहाल हक लाल दी रोजी दे विच बहु अल्लाह दी ज़ात रोजी पा दी है हक लाल दी मजदूरी दे विच गरीबां दी यतीमां दी मजदूरी चूं अगलां दे दिते मजदूरी को चूं मजदूरी हो न खावे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि रज़िया खातून का यही कहना है कि सिब्तैन ओलग जो है वो हक हलाल की करके खा लें जो, लेकिन जो इनका हक आता है जो इनके नाम पे इमदाद ले जाती है वो इन गरीबों तक पहुंचाए ताकि इनकी ज़िंदगी के जो गुसर बसर है ये जिन्होंने जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करवाया था इनका भी भरम जो है वो कायम रहे। एक और इस तरह की मुतासरा फैमिली है, आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनके साथ किस चीज़ पर फ्रॉड किया गया। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त भक्खर नशेब के ही इलाके छीना मुरानी में मौजूद हैं जहाँ पर सिब्तैन ओलग ने एक ख़ातून से वादा किया कि उनका घर भी बनाएगा और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इमदाद भी करेगा। इस वक्त शदीद गर्मी का आलम है और आप देख सकते हैं इसमें जिसम से पसीना जो है वो निचड़ रहा है। तो इस छोटे से कमरे में जो आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, इस तरह ख़ातून का रहना इन्हीं की हिम्मत है कि जिस तरह वो रह रही हैं। उनसे हम बात करेंगे, अज़ीज़ फ़ातिमा इनका नाम है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। के नाम है माँ जी ਤੁਹਾਡਾ? अजीज बीबी। अजीज बीबी, सिब्तैन जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया ही के याद आई? 2000 दे गया भी काशे को चौथा महीना आया है। अच्छा, भला कौन आया तो के याद आई हो? वहाँ के मैं पैसे दे सहा के अच्छा, भला मेरे को आया ही कौन ही आधे पहन आया ही थे भला मेरे को कौन ही था आया। अच्छा, हाँ चौथा महीना है ही तो जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ पैसे आए तो कौन देते हो? ना काशे को नहीं दे गया छड़ा 2000 दे के। मैं बहु गरीब हाँ बहु गरीब है, मेरा जन्म होया ही मेरा करना कोई कोनी, मेरा पक्खा कोनी, मेरा खड़ा कोनी। मैं बिना ਹੁਣ तो ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ बिना दे घर काम नहीं करेंदी हाँ तो मैं खांदी पया। ठीक है ना। जी नाज़रीन, आपने जाना कि सिब्तैन जो है इस वक्त एक ये बेवा खातून है जिनका रहने का घर भी नहीं है, अपने देवर के साथ ये रहती हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा करती हैं। शदीद गर्मी के आलम में आप देखें कि इस वक्त पसीना जो है वो टप टप चो रहा है और इसी गर्मी के अंदर ना यहाँ पे पंखा है ना कोई ऐसी कोई सुराख है जिससे हवा आ जाए और इस शदीद जो है एक कसम वरसी की हालत में इनके नाम पर इमदाद तो इकट्ठी कर ली गई लेकिन बदकिस्मती से इन तक पहुँचाया 1 रुपया भी नहीं। ऐसे जो शुरू में 2000 उन्होंने अपने पास से दिए होंगे तो वो है, उसके बाद इनके नाम पर आने वाली इमदाद जो है वो पता नहीं कहाँ है। सिब्तैन ओलग लाजमी हमारा ये प्रोग्राम देखने होंगे, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप एक तो फ़ोन भी अटेंड कर लें हमारा और इस का जो जवाब है अगर आप हमें देंगे तो हमें खुशी है, क्योंकि एक जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जवाब ले। हम आपका जवाब जानना चाह रहे हैं, आपको कई दफ़ा कॉल भी कर चुके हैं लेकिन आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे। आप हमारे हमसे रब्ता कर लें, दोस्तों ने आप तक पैगाम भी पहुँचाए हैं और हमें बता दें, क्योंकि मौक़िफ़ जानना मौक़िफ़ देना आपका कानूनी हक़ है, हर तरह से आपका हक़ है, अखलाकी हक़ भी है। तो हम आपको मौक़िफ़ भी चलाएँगे लेकिन पहले खुदारा इनकी नाम पे जो इमदाद आई हुई है वो उनको वापस कर दें ताकि जो माशरा आपको इज़्ज़त की नज़र से देख रहा है वो उसी तरह देखता रहे। और आपने माँ के नाम से, माँ जैसी अजीम हस्ती के नाम पे जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है उसको हमें आपके किसी भी प्रोग्राम से कोई जो है इतराज़ नहीं है। आप करें, गरीबों की मदद करें, आपके अल्लाह ने आपको इतनी इस्तात दी है आप करें, लेकिन इनका जो है गरीबों का हक़ ना खाएँ। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे नाजरीन कि किसी से कैसे कहें, ज़रूरतें अपनी मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है। उसामा हैदर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए आपकी आवाज़, क्योंकि हम बनेंगे इंशाअल्लाह हमेशा आपकी आवाज़।